ассалому алайкум дӯстон, бародарон, хоҳарон ва падару модарони азиз. Умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед ва дар ин рӯзҳои зимистон, дар ин рӯзҳои ба шабҳои сардӣ дар хонаводаи шумо ҳамеша гармӣ ва рӯшноӣ ҳастааст. Ман Салим Султонзода ва дар барномаи 60 дақиқа бо шумо ҳастам дар канали марбут ба паймони миллии Тоҷикистон. ҳамаи шуморо ба ин барнома хушомадед мегӯям. Инчунин даъват мекунам то тамошобинони азизи мо ба ин барномаи мо, ба ин канали ютуби мо обуна шавед ва фикру назарҳои худро дар шарҳ, яъне дар комментарияҳо нависед. мо ҳар шанбе бо вақти душанбе соати 22:00 ва бо вақти Берлин Аврупо бо соати 18:00 ба эфир мустақиман мебароем ва дар ин барномаҳои мо е мавзӯъҳое ки вобаста ба минтақа, ба ҷумҳурӣ ва мавзӯе ки доғ аст ва мавзӯе ки дар ҳамин шабу рӯз барои мардум, барои ҷомеа хеле зарур аст, онро таҳлил мекунем. албатта дар барномаҳои мо меҳмонро даъват мекунем ва назари ин афродро мешунавем то барои ин мавзӯъ ва ё ин ё он мавзӯъ рӯшноӣ андохта шавад. ҳадаф аз ин барнома албатта шиносоии мардум бо худи афкору андешаи паймони миллии Тоҷикистон бошад. аз назари дигар даъват кардан аз берун низ коршиносонро то аз назари онҳо мо низ ҳам шинос шавем ва дар корбурди худ ва дар роҳбурди худ истифода барем. дӯстони азиз, бародарон, хоҳарони гиромӣ, мавзӯи имрӯзии мо мавзӯъ аст ки хеле як мавзӯъи ҷиддӣ аст ва рости гап барои даст задан ба ин мавзӯъ ман каме бошадам ҳарос дорам, чунки мавзӯъи журналистика аст. барои чӣ мегӯям ҳарос дорам? Чунки ин мавзӯъи журналистика яъне мавзӯъе аст ки аз мавзӯъи устодони мо аст. мавзӯъи нафароне ҳастааст ки дар ҳаёти худ қаламро ҳамчун як аслиҳа истифода бурданд ва суханро ҳамчун як силоҳ барои ҳамчун як шамъ барои як миллат, ҳамчун як зиё барои миллат истифода бурданд. дар ҳамин мавзӯъ ҳарф мезанем, яъне журналистики тоҷик, вазъи ҳоли имрӯзаи ӯ дар кадом ҳолат қарор дорад. ва рости агар мо таърихро варақ занем, дар минтақаи мо, яъне Осиёи марказӣ, қадимтарин журналистика ин журналистики тоҷик аст. мо метавонем пайдоиши журналистики тоҷикро аз санаи 11 марти 1912 бо аввалин нашрияи Бухорои Шариф оғоз кунем, яъне ҳисоб кунем. яъне ин мешавад ки мо як аср зиёдтар пеш журналистикаро дар минтақа роҳандозӣ кардем. дар аввал бо ин ибтикори як ҷадидиён буд ва мавзӯи асосӣ, яъне мақсади асосӣ аз ин касб ва аз ин фаъолият бо фарҳанг ба илм, ба маориф рӯй овардани мардум буд. ва вақтҳои баъд аз ин, вақте ки шӯравӣ меояд, журналистика асосан ба як пропаганда табдил меояд, пропагандаи давлати шӯравӣ, пропагандаи давлатӣ. ва ҳоло дар зиёда аз 30 соли истиқлолият журналистики мо дар кадом ҳолат қарор дорад? мо медонем ки фаразан 15 сол пеш, 10 сол пеш, 15 шояд 20 сол пештар, журналистики тоҷик яке аз озодтарин дар минтақа ва яке аз пешрафттарин соҳа, яъне дар Осиёи марказӣ буд байни дигар кишварҳои минтақа. аммо мутаассифона солҳои охир, баъд аз соли 2015 метавон гуфт хеле ҳамин соҳа, яъне соҳаи журналистика ки он ҳам забон, ҳам гӯш, ҳам чашми миллату мардум ҳаст, ба каме буданаш дар майдон, як вуҷудаш каме хира шудааст. ва дар ин барнома мо меҳмоне даъват кардем, яке аз рӯзноманигорони ҷавон ва коршиносоне ки ин соҳаро, яъне соҳаи васоити ахбори оммаро хуб мешиносад, аз журналистика хуб бохабардор ҳастад, дар ин соҳа чанд сол ҳам фаъолият бурдааст ва ҳоло низ фаъолият мебарад. бародари мо Амруллоҳи Низом аст. агар
در استودیو وارد شده باشند. از کارمندان تکنیکی خواهش میکنیم که وارد استودیو کنند. تا آمدن آن نفر ما در بعضی مسائل میخوام استفاده گذارم. اینا بینید که اولین روزنامه، یعنی همین روزنامه بخارای شریف، خودش با ابتکار جدیدیان بود و آن برای مردم، برای ملت یک مکتب بود، مثل یک مکتب. اگرچه فعالیتش اطراف 2 سال بود کم و بیش، اما خیلی کارها را کرد و در میتوان گفت که بخارای شریف، همین روزنامه بخارای شریف از گوهره همین مطبوعات تاجیک است، گوهره ژورنالیستیک منطقه است. چونکه عیناً در اساس همین در خود همین نشریه بعداً دیگر در روزنامه مثل توران که به زبان ازبکی نشر میشد، آنها به نشر رسیدند و با همین در آسیا میانه و در آسیا مرکزی یک فعالیت روزنامه نگاری راه اندازی کرده شد و از آن ما فخر میکنیم که اولین افرادی که در این ساحه، در این راه، در این بنا سهم گذاشتن، غشت گذاشتن، آنها بودن از نمایندگان ملت و مردم ما و از این ما باید همه وقت خاطر رسان کنیم و جای فخر و قدردانی است. دوستان عزیز، همه ما خوب میدانیم که در زمان شوروی ژورنالیستیکا به کدام شکل فعالیت بود. اساساً وقتی که ما میبینیم بعد از آمدن بلشویکا به آسیای مرکزی زیر تاثیر پروپاگاندی تبلیغات کمونیستا میماند و تمام نشریه ها و تمام اکثر ژورنالیستان، روزنامه‌نگاران فعالیت خود را عیناً برای تبلیغ ایده های کمونیستی، ایده مارکسیستی لنینیستی و خلاص همون ایدئولوژی شوروی صرف میکردن و خود نشریه، خود همین ساحه روزنامه‌نگاری زیر کنترل شدید خود حکومت قرار داشت و در سالهای 80 عصر گذشته با آمدن سر قدرت آخران از رهبران شوروی، یعنی میخائیل گورباچوف، کمی در سیستم، در دولت با آزادی بیان راه گشوده شد و در این دوره مطبوعات تاجیک مثل دیگر مطبوعات های سابق شوروی و میتوان گفت بال و پر خود را باز کرد و خیلی یک با جلوه خود با یک رنگ و بوی خاص خود به میدان برآمد و ما میتوانیم در این باره از خیلی از روزنامه‌نگاران و روزنامه ها یادآوری کنیم که خیلی سهم بزرگ در تشکل این ملت و این کشور تشکل آنها نقش بازیدند. حالا به سبب های تکنیکی برادر ما امرالله نمیتواند وارد شده. بچه گروه تکنیکی حالا امرالله به من پیام روانده است که از من میچسبد، گفته خلاص امرا مغزو رو بینید، پرابلم را حل کرده و وارد استودیو شما خوبتر است. حالا اکنون ما امروز در برنامه مختصر درباره چی گوییم؟ سالهای اول استقلالیت عیناً در جامعه در افکار مردم، افکار تاجیکان، عموما منطقه، روزنامه یکی از نقش‌های بزرگ می‌بازید. مردم خبر را از روزنامه می‌گرفتند، هر روز روزنامه مطالعه می‌کردند و در برابر این به خود روزنامه‌نگاران، به خود ژورنالیستان این یک مسئولیت بار می‌کرد تا آنها در کار خود به یک استاد یعنی پروفسیونال تبدیل شوند و حرف خود و نظر خود را خوب به مردم شناسند. اکای امرالله به استودیو خوش آمدید، کمتر دیر کردید اما بخیر است. دیر آید و شیر آید میگویند. صدای ما هست؟ سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام به شما و سلام به همه بیننده های شما و کسایی که بعدتر میشنن، به همه اینا هم سلام.
саломат من бошед حتی акои مشکل гиромӣ. تکنیکی داشتم. хай ҳеҷ гап не, ин чиз мешавад. мо гуфтаи мо мардуми фаронсавӣ мегӯяд сағир, яъне ин бояд ки мешавад баъзан корҳои техникӣ мушкилоти техникӣ пеш меояд. Чунки мо ба дӯстони азиз ҳоло ёдовар шудам, барномаи мо мустақим аст, яъне мустақиман пахш мешавад дар эфир. Мо аз пеш мо мисол инро сабт накардем, ба навор мисол бо акои Амрулло суҳбат накардем. барои ҳамин ҳама чиз табиӣ аст. дар аввали ташкили ҳамин барнома ман ба дӯстон ва ба худи тамошобинонам гуфтам, мо мехоҳем як барнома дошта бошем ки самимӣ бошад, бе ягон чаҳорчӯбае ки мисол гӯем дар ягон рамка суҳбати мо гирифтор бошад. озод, суҳбати озоди ману шумо. акои Амрулло, хеле мамнунам, хеле муташаккирам ки таклифи моро қабул кардед ва ин барномаи мо омадед. барномаи имрӯзии мо вобаста аст ба касби шумо, журналистика. касби хатарнок, касби пуршараф ва касбе ки барои мардум дар ҳамин шабу рӯз ҳам, дар гузаштам, дар ояндам ҳама вақт дар кор буд, дар кор ҳаст, дар кор мемонад. ҳоло мехоҳам ба шумо бо чанд савол мавзӯъро оғоз кунем. умуман ҳоло пеш аз пурсидан мехоҳам ки шумо дар ҳамин ҳоло бо фаъолияти журналистика мебаред, фаъолияти журналистикӣ мебаред ё на? بله، من رسما همچون ژورنالیست کار میکنم. بله. бале, саломат бошед. акнун шумо мегуфтед ки шумо ҳамчун нафаре ки вориди ҳамин система ҳастед. метавонем гуфта система, чунки ин як система ҳастад, вориди ҳамин соҳа ҳастед. вазъи кунунии журналистики тоҷикро чӣ тавр арзёбӣ мекунед? яъне журналистики тоҷик имрӯз чӣ хел нафас мекашад? марҳамат ако. درود و سلام یک بار دیگه با شما و تمام بینندگان. متاسفانه همین ساعت‌هایی که ما صحبت داریم، همین ساعت‌ها پرونده یکی از ژورنالیستان نامی ما در تاجیکستان، استاد رستم قادر، این پیش از اینکه نویسنده باشند ژورنالیست هم هستند، پشت درهای بسته میگذرد. یعنی ما درباره ژورنالیستیک در تاجیکستان صحبت کردن، ژورنالیستیک من در نظر دارم به معنای کامل کلمه، به معنای پره کلمه. یعنی اگر ژورنالیست یک آدمی باشه که نبض جامعه را به نمایش بگذاره یا که نبض جامعه را بگوید، درد جامعه را بگوید و مشکلات و برد و باخت‌های جامعه را بدون کدام غرض به مردم برساند و مشکلات مردم را به حکومتداران به میان بگذارد، این یک ژورنالیستی که واقعی. ما متاسفانه در حال حاضر در تاجیکستان طبق معیارهای بین المللی و طبق معیارهای حقوقی و جهانی که برای کسب روزنامه‌نگاری قبول شده است، ما همین خیل آزادی و آزادگی را در کسب ژورنالیستیک بسیار کم می‌بینیم. هستند عزیزانی که خیلی دلشان برای این کسب می‌سوزد، اما با سبب‌های مختلف یا کنار رفته‌اند و یا اینکه در جای قرار دارند که حرفشان را گفتن نمی‌توانند و یا اینکه از گفتن حقیقت‌ها با سبب‌های مختلف می‌ترسند. این مشکل است. این خیلی مشکل وزنین چه در داخل تاجیکستان باشد و یا اینکه چه در خارج تاجیکستان. من در همین 8 ساله که در خارج از تاجیکستان هستم و فعالیت دارم و اکثر وقت هم وارد این کسب بودم، یعنی شاید برای مدت 1 سال 2 سال اگر کنار رفته باشم دیگر در همین دیگ می جوشم. ما متاسفانه مشکلات خیلی زیادی داریم. از یک سو مشکلات امنیتی داریم. اگر ما سخت‌تر گوییم، نزدیکان و پیوندانمان در تاجیکستان زیر فشار قرار میگیرند. اگر نگوییم، واقعیت ها را نگوییم، متاسفانه خودمان زیر باری وجدان قرار میگیریم، زیر فشارهای خود
احوال و احباب و نزدیکان و پیوندان خودمان هم از یک سو قرار میگیریم. این چه خیل؟ ما وقتی درد میگوییم، مشکلات جامعه رو بدون پرده میگوییم، در اون طرف میگویند که برادرت یا که نمیدونم خش دامادت و یا اینکه نزدیکت و یا رفیقت و یا فلانت و یا فلانت و یا پسر و نمیدونم اکا و دادر و خواهرت از حد زیاد گپ میزن. اما در داخل همین چیزی که همین چارچوبه که ما صحبت داریم، ما باز هستند انسان‌هایی که هستند، آدم‌هایی که میگویند که درسته که بالای ما یک لحظه فشار میارن و یا اینکه ما به این فشارها عادت کردگی، اما شما نباید از گفتن حقیقت و کسب خودتان که گفتن دردهای جامعه و یا اینکه برملا کردن بعضی مشکلات و بررخ کشیدن آنها بر روی حکومتداران هست دست بکشین و یا اینکه صرف نظر کنین. ما متاسفانه در همین خیلی شرایطی سنگین قرار داریم. همین چند روز اخیر از ابتدای سال جاری تا حال یک ماه سپری نشده است. ما در همین چند روز اخیر تقریبا 5 و یا اینکه 7 قطعنامه از جانب سازمان‌ها و نهادهای بین المللی درباره سرکوب دولتی رسانه در تاجیکستان خواندیم که از جانب نهادهای مختلف، اتحاد اروپا، پارلمان اروپا، سازمان‌های مختلف در این باره اظهار نگرانی کردند و از حکومتداران تاجیکستان هم خواستند که فشار، تهدید، تعقیب و هر گونه زورآوری بالای ژورنالیستان، فعالان جامعه مدنی، وکیلان و نزدیکان و پیوندان آنها را قطع کنند. اما این گوش شنوا آیا در تاجیکستان هست که به این گفته ها عمل کند یا نه؟ این پهلوی دیگری مسئله است. این چنین ما در همین یک سال اخیر شاهد آن بودیم که حکومتداران ما ژورنالیستان و بلاگران و یا اینکه قلمکشان ما را از 7 تا 20 سال هم روانه زندان کردند. جرم اساسی آنها این بود که حقیقت‌ها و یا اینکه درباره مشکلات جامعه گپ می‌زدند و دردها را برای حکومتداران و یا اینکه به حکومتداران که همچون طبیب هستند، اونا در برابر اینکه حکومتدار هستند اونا مسئول هستند. مسئول یعنی باید فکر کند، مسئول باید اندیشه کند، مسئول باید تدبیر اندیشد، مسئول باید تلاش کند که مشکل برطرف شود. عیب اساسی این عزیزانی که پشت پنجره ها قرار گرفتن 8 نفر همین بود که از درد جامعه میگفتن و از دردها و مشکلات مردم میگفتن. متاسفانه حکومتداران ما گوش شنوا کمتر دارند. خب اکوی امرالله خیلی خوب قید کردید درباره قطعنامه‌ای که از جانب همین شب و روز از جانب پارلمان اتحاد اروپا قبول کرده شد نسبت به تاجیکستان که موضوع اساسی این قطعنامه وابستگی دارد عیناً به زندان کردن روزنامه‌نگاران و بلاگران و بستن رسانه‌ها و یعنی محدود کردن آزادی رسانه‌ها، استقلالیت رسانه‌ها. حالا شما بینید که از چهل که حال خودتان نامبر کرده خیلی سازمان‌های بین المللی حرف زدند، خیلی سازمان‌ها و عموماً تشکیلات‌های بین المللی درباره ژورنالیستیک تاجیک عموماً حرف خود را گفتند. اما در داخل تاجیکستان ما یک نهاد دیگر داریم با نام اتفاق ژورنالیستان تاجیک. اتفاق ژورنالیستیک همین خیر؟ بله. همین نهاد از زمان شوروی آمده است. همین نهاد چی وظیفه دارد و امروز چی نقش می‌بازد برای همکسبان شما، برای رسانه ها، برای ژورنالیستان؟ همین اتفاق چی نقش می‌بازد؟ ما تا همین روز
تا همین روز راستی گپ صدای همین نهاد را درباره ژورنالیستان زندانی نشنیدم. اگر در جای نشر شده باشد و من نخوانده باشم عذر، اما واقعا نشنیدم. و همین را میخواستم از شما فهمم که همین نهاد برای چی در کار است و فعالیتش از چی عبارت است. مرحمت. من یک زمان سالهای 2007 2008 را به این عضو این سازمان بودم، زمانی که استاد اکبر مسئولیت این اتفاق را به عهده داشتند. اون وقت این اتفاق واقعا هم زنده بود و همیشه اکبر ستا را در نظر دارم. بله. همیشه تلاش میکردند که بالای ژورنالیستان و یا اینکه بالای رسانه ها همچون یک سایبان عمل کند. ما بارها و بارها و بارها از زبان خود ایشان شنیدیم که با مقامات خیلی هم دست به گپ‌های تند هم میرفتن، یعنی سطح صحبت هاشون خیلی تند هم میشدن و باری هم گفته بودن که اینقدر فشار آوردن در کدام یک نهاد. اخیر گفتم که اگر عیناً گپی اون رو نقل کنیم، شما خوب عمل کنید تا ما گپ برای گفتن، برای تنقید کردن شما نیابیم. ما اون وقت دست از این فعالیت هامون برمی‌داریم. در غیر آن این وظیفه ما هست که از کمبودی های جامعه و یا اینکه از دردهای جامعه و مردم بگوییم. ما این اتفاق ژورنالیستانی که میگیم این اتفاق دولتی نیست، این یک اتفاق جمعیتی است. ما به این مانند چندین سازمان های دیگر هم در تاجیکستان داریم که خیلی گرانت های زیاد میگیرن، خیلی پول زیاد از سازمان های جهانی میگیرن، از سازمان های بین المللی. با هر راه با این خیل میکنیم و برای ژورنالیستان این خیل میکنیم و برای ژورنالیستان این خیل میکنیم. خلاصه با بهانه ژورنالیستان خیلی پول کلان میگیرن، اما متاسفانه کار نمیکنند و یا اینکه درست کار نمیکنند. به همین خاطر این اتفاق هم اتفاقی بعد از رفتن استاد اکبر ستار، این اتفاق مرده ها اگر گویم شاید اشتباه نکنیم، ولی دوستان را سخت نرسد، رئیس محترم این اتفاق را سخت نرسد اکای زینت‌الله را، لیکن متاسفانه حال این اتفاق به همین حالت رسیده است که نه دردی را دوا کرده میتوند و نه اینکه در وقتهای مناسب و در وقتهای ضروری صدایش را برآورده میتوند. و اگر هم صدای از جانب این اتفاق و یا اینکه عده از اعضای این اتفاق بلند شود، اون صدا گوش شنوا پیدا نمیکند و یا اینکه از سوی دیگر اون صدا در حال سرکوب کرده می شود. یعنی رهبریت فعلی اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در یک حالتی خیلی هم ترس و هراس اگر گوییم شاید اشتباه نکنیم. از یک سو زمانی که همین رهبر اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان تلویزیون مستقل خودش، تلویزیون مستقل تاجیکستان داشتن، این تلویزیون مستقل خیلی گپ ها میگفتن، خیلی حرف ها میگفتن، یعنی اون وقت زمانی استاد اکبر بودن. اما بعد رفتن اکبر و بعد از سال 2015 متاسفانه این اتفاق سال به سال وضعیتش خرابتر شد و بهبودی نیافت. در برابر این اتفاق ما داریم شورای واسطه های اخباری عامه تاجیکستان، ما میدیا الیانس داریم، ما میدیا گروپ آسیا پلوس داریم و دیگر میدیاهایی داریم که و یا اینکه میدیا مگنت هایی داریم که اونها هر وقت جاغ میزنن که ما هم هستیم. اما متاسفانه بعضی از این صدا برای من گم شد. شاید سبب‌های تکنیکی باشد. حالا اینجا آقای امرالله خیلی خوب گفتن که مثال غیر از اتفاق ژورنالیستان چند سازمان های دیگر داریم در تاجیکستان که متاسفانه
در برابر زندان شدن همکسبان خود لب به خاموشی بستند، یگان حرف یگان واکنش نمیکنند. اما من شخصا این رو در چی میبینم؟ این رو میبینم که فشار بالای ژورنالیستان و سرکوب کردن ژورنالیستان و عموما افرادی که میخوان برای یک زندانی حرفش را برآورد از جانب مقامات، از جانب حکومت، از جانب نظام امروزی تاجیکستان خیلی شدید است و این مجبور میشود که انسان اگرچه او ژورنالیست است، اگرچه او مسئولیتش حرف را گفتن است، دیگر بالاخره خاموش استاد تا روز خودش هم در پس پنجره نگذارد. من این رو درک میکنم. اما این رو ببینید که ما یک نفر دو نفر ژورنالیست نداریم. ما حداقل چند سازمان داریم، ده ها سازمان های ژورنالیست داریم. اگر هر یک تامنا 100 نفری ژورنالیست رو با هم پیوست کرده باشن، شاید حداقل 500 ژورنالیست است. اگر در یک جایگاه آنها حرفی گفته باشند، شاید توانند آنها برای آزادی حتی همین همکسب خودشون کاری کرده باشند. فرضاً خیلی که خود امرالله نظام برادر اینجا گفتن، یکی از پرونده هایی که امروز در پس در بسته میگذارد این پرونده عبدالقادر رستم است، نویسنده، شاعر، میتوان گفت یکی از نابغه های معاصر تاجیک. اما متاسفانه همه خاموش است. چند نفر از انگشتشمار میتوان گفت که درباره او حرف میزنن، یعنی انگشتشمار همون افرادی که در داخل هستند. درست بعضی ها میگویند که بگذار همون عبدالقادر رستم گناهکار است، او عفو شود یا دیگر با هر راه، یعنی آنها با راه تلاش دارند که همین نفر آزاد شود. یکی از دوستان و برادران ما در یکی از نشست ما گفته بود که یکی از پیامدهایی که چنین افراد زندانی میشوند این است که در کشور، در تاجیکستان مفکوره آزاد، طرز فکر کردن بسته میشود، یعنی خفقان میشود. نفر وقتی که میبیند که تمام افرادی که حرف میزنند، حرف تازه میگن، فکر تازه میگن، پس زندان میروند، دیگر اون نفر از فکر گفتن دیگر خودداری میکند و با همین یک فکر، یک ایده نو در گلی همون نفر، در گلی ملت در آخر میماند و صدا نمیدهد و با همین مردم و ملت در جامعه به یک کندی، به یک گرفتار میشن، به یک بنبست گرفتار میشد که نمیتوند فکر و نظر خود را گوید و ملت در عموم، دولت در عموم از انکشاف باز میماند. همین از درد است که وقتی که یک نفر را ما نتوانستیم حمایت کرده، دیگر آنهایی که در بیرون هستند حرفشان را نمیگویند، ملت در عموم از انکشاف باز میماند و تبدیل میشود به یک منقورت. و اینجا از وظیفه ژورنالیستیک، برای چی من میگم ژورنالیستیک کسب پر افتخار، پر شرف اما خطرناک، اینجا از وظیفه ژورنالیستیک مردم را از منقورت شدن باز دارم. این است. همین روزها هستن، مثلا ما در تاجیکستان در همین رسانه ها، در اینترنت سامانه داریم، مثل رادیو آزادی داریم، بامداد داریم، آزیا پلیس داریم، آزاد داریم و مثل اصلاح داریم. کدام در داخل است، کدام در بیرون است، کدام مستقل است، کدام نیم مستقل است، اما در عموم فعالیت میبرند و برای فعالیت آنها ما بی‌نداریم که کمی باشد همه فضا را با اطلاعات پر کردیم. اکای امرالله صدا هست؟ بله صدای شما هست، اما نمیدونم که صدای من هست یا که نه. این تلفن دیگر گرفتم، نمیدونم تلفنم صداتون هست، خیلی خوشرو هست. اگر فقط اکران شما خیلی باریک آمده است و سین شاید تلفن رو یا میگردانید یا طرز همون ناسترویکش رو تغییر میدید. به هر حال وقتی که شما وارد شدید خوب است. اکای امرالله، حالا اینجا ما درباره اتفاق ژورنالیستی و دیگر مدیاها گپ زده ایستاده بودیم. ما در دوام همین سوال، در دوام صحبتتون ما میگفتیم که امروزها بگذار همین خیلی ایستاده که مشکل نیست. بگذار همین خیلی مشکل نیست، بگذار همین خیلی ایستاده. اکای جان گوش کنید، همین در 10 سال اخیر ما میتوانیم گفت که خیلی از ژورنالیستان پس زندان رفتن. سنزوره یعنی خود سنزور کنی در تاجیکستان خود از خود راه اندازی شد. ژورنالیستان دیگر حرف و کلام خود را پر آنچه که در دل دارن گفتن نمیتوانند. به نظر شما
سبب چی است و نتیجه چی داد همین سنزور کردن زندان کردن ژورنالیستان و از همه مهم این چی پیامد به ملت و کشور دارد؟ مرحمت. ما از نگاه قانونگذاری عملا سنزور در تاجیکستان معنی است. عملا یعنی از نگاه قانونگذاری این چیز را عملا منع کرده است در طبق قانون‌هایی که ما داریم. با استثنای چند حالت قانونگذاری تاجیکستان، اون حالت‌ها هم برمیگردند وابسته به مواد دینی. قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی ویژن و اتحادیه دینی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت فرزند یا تعلیم و تربیت فرزند، این محدودیت‌ها را جا کردن در برای رسانه‌ها. یعنی هر یک چیزی که نوشته می‌شود اگر جنبه دینی داشته باشد، طبق این قانون‌ها باید نخست از کمیته دین گذرانده شود بعد چاپ شود. در دیگر ساحه‌ها ما نداریم عملاً. اما این از روی قانونگذاری بود، آن چیزی که در روی کاغذها بود، در روی یعنی دستک برای قانونگذاران هست. اما در عمل ما می‌بینیم که سنزوره خیلی هست. سنزوره هیچ وقت تقریباً برطرف نبود یا اینکه پوره برطرف نشده بود، هرچند که قانونگذاری این چیز رو منع کرده است. ما سنزور بود که در زمان مثلا 2004 2005 گازیته های عدالت، گازیته های بعدتر روز نو و چندین گازیته دیگر به سبب همین سنزور بسته شدند. در سالهای 2012 2013 به این به بعد و یا اینکه 2014 و 15 آزادگان، نگاه و دیگر رسانه‌هایی که داشتیم، اینها هم یکی از علتهای اساسیشون وجود سنزور عملی از جانب مقامداران بود. ما متاسفانه هم سنزور عملی داریم که حکومت تاجیکستان یا اینکه مقامات علاهیده در حکومت تاجیکستان به خاطر منافع شخصی و گروهی خودشان این چیزها را بیشتر جاری میکنند. حالا فرض کردیم همین پرونده پرسر و صدای عبدالخلیل خالقزاده و استاد رستم قادر هم یکی از علتهاش طبق خیلی از معلوماتها همین سنزور گروهی به خاطر حفظ منفعت‌ها و یا اینکه به خاطر جلب منفعت‌ها برای خودشان بود که همین پرونده را ساختند. اول یک شور و مغل انداختند توسط وزارت فرهنگ و سپس خودشان وارد عمل شوند و یکی از هدف‌های اساسی غصب مالکیت، غصب تجارت و غصب چند ترسانیدن دیگران که در این باره صحبت نکنند. اینها هم جزئی را دانسته می‌شوند که مقامات علاهیده و یا اینکه مقامات وابسته به گروه‌های علاهیده و برای منفعت‌های خودشان پیش از اینکه منفعت‌های ملی و دولتی را مد نظر قرار دهند، اینها دست به چنین جنایت‌ها می‌زنند. ما متاسفانه در نتیجه یک ملت خیلی هم ترسو، ملت خیلی هم بدنام در 10 سال اخیر تربیت کردیم و یا اینکه به جهانیان معرفی کردیم. ما اگر در گذشته اکثر مهاجران ما در کشورهای روسیه و قزاقستان زیر بار طعن نمیدونم بی‌سوادی و بی‌هویتی و نمیدونم چرکه و دیگر اگر نام برآورده باشند، متاسفانه در 5 سال اخیر این چیز تغییر کرد. تغییر به این معنا که ما علاقه دیگه هم در اروپا و هم در آسیا همچون یک کشوری بدنام، کشوری تولید کننده تروریسم شناخته شدیم. متاسفانه این مشکل یکی از عامل‌های اوج گرفتن این مشکل و یا اینکه تولید تروریسم و یا اینکه تولید تروریست‌ها در تاجیکستان همین نبودن آزادی بیان، همین وجود سنزور و همین نداشتن رسانه‌های مستقل، رسانه‌های قوی و رسانه‌هایی که با داشتن افراد آگاه در این بخش
کار کنند. فرض کردیم ما اگر در تاجیکستان حدود تقریبا 400 چند عدد مسجد جامع داشته باشیم، این 400 چند عدد مسجد جامعی ما با شاید که گنجایش همه اشان حدود 500,000 باشد و یا اینکه کمتر 500,000 نفر باشد گنجایش همشان. از این مقدار 500,000 نفر تقریبا 40% و یا اینکه 50% کسایی که روز جمعه نماز جمعه خوانی می روند به خاطر شنیدن همون موعظه امام خطیبان، 50% اونها با سبب‌های مختلف دیر میکنند. 20% اونها مشغول نمیدونم دیگر امور زندگی خودشون در وقت خطبه هستند. همگی 30% یعنی تقریبا 100,000 نفر و یا اینکه کمتر کسانی هستند که به امام ها گوش میکنند. این به اون امام ها هم باور دارند یا که ندارند، این پهلوی دیگری مسئله است. اما در همین یک وقت حکومت برای این امامان، برای اینها تقریبا حدود حالا شاید سالانه 10 میلیون سومانی جدا کند، به خاطر چون که تمام این مسجدها به مرکزهای تبلیغاتی این حکومت تبدیل یافتند متاسفانه، نه اینکه منبرهای الهیده که مردم را راهنمایی کنند و واقعیت ها را به مردم درست بفهمانند. حالا یک جوانی بیچاره تاجیک چون مسلمان زاده شده است و میبینه که همیشه زیر ظلم قرار دارد. نمیدونم جوان اگر 20 ساله باشد یا 30 ساله باشد، از وقتی که چشمش باز کرده در تاجیکستان همیشه یک مشکل اساسی دارند. گاه مشکلی بی برقی است، گاه مشکلی بی پولی است، گاه مشکلی نمیدونم مشکلات دیگری اجتماعی. بر ضمن این همه مشکلات هر وقتی که میخواهد درباره دینش معلومات بگیرد، تمام درها بروش بسته هستند. این میرود سراغ کسایی که نمیدونم اونها به ترغیب و یا اینکه به جلب و یا اینکه سربازگیری برای خودشان مشغول هستند و اونها هم خیلی خوب فعالیت میکنند. متاسفانه در برابر ما باید ژورنالیستانی ما باید باشند که یک سد بین اونها، بین کسایی که به گروه های افراطی و یا اینکه برای سربازگیری از گروه های افراطی در تاجیکستان کار میکنن، این ژورنالیستان واقعی باشن که مثلا 10 نفر 15 نفر اگر باشن و حکومت به اینها منبر بدهد. من معتقدم که در مدت کمتر از 1 سال اینها میتونن که خیلی بالای مردم، بالای افکار جامعه تاثیرگذاری کنند. اما متاسفانه در حکومت ما داریم تقریبا در مجموع چیزی کم 450 رسانه داریم، گازیتا، ژورنال و دیگر. لیکن از همه برنامه های شنیداری ما و یا اینکه دیداری ما یا تلویزیون هست و یا اینکه رادیو. این تلویزیون و رادیوی دولتی شما سراغ کنین یک برنامه دینی هم ندارند. یک برنامه دینی که واقعا هم برنامه باشد. درباره دین از در هر یک برنامه هاشون شاید افرادی هم یک بسم الله و یا اینکه اعوذ بالله و یا اینکه یک روایت دینی را مطرح کنند، اما همچون برنامه واقعی که مردم به گوینده و به برنده آن معتقد باشند و باور داشته باشند که اون آدم تبلیغ نه بلکه واقعیت ها را برای اونها میرساند، اون وقت اوضاع فرق میکند. همین یک تبلیغگری نمیدونم، یک تبلیغگری گروه های افراطی در شبکه های اجتماعی شاید که حدودی نمیدونم ماهانه میلیون نفر بیننده داشته باشد، اما شما سراغ امامای ما برین که چند تا بیننده دارند، چند تا شنونده دارند. در برابر کی به آنها باور میکند؟ ملا شده است نمیدانم تبلیغگری حکومت هم با مردم هم به آنها باور نمیکنند، هم میگن این آدم حکومت شاید دروغ بگه، حالا که شاید راست بگه، اما مردم چون اعتماد کمتر شده است بین منبرهای مساجد و منبرهای اسلامی و منبرهای مذهبی گوییم و مردم، فاصله ایجاد شده است. این مردم
هر کس خودش برای یافتن و یا اینکه برای پیدا کردن سوال‌ها جواب‌ها برای سوال‌های ذهنیش می‌رود سراغ کسایی که متاسفانه در خیلی موردها به دام می‌افتند. یکی از نگرانی‌های اساسی ما باید همین باشد که ما حکومت این کار را در داخل تاجیکستان نمی‌کند، اما ما باید در خارج حداقل به این موضوعها بر بگردیم، به این بخش باید بر بگردیم و اعتماد سازی بین جوانان را باید به وجود بیاریم و کسایی هم در این بخش کار کنند که اونها آگاه باشند، مردان آگاه، بدون اینکه تبلیغ حزب حرکت‌های این طرف و یا اینکه اون طرف را انجام بدهند، باید به تبلیغ اسلام و واقعیت‌های اسلامی بپردازند تا هم نفع آنها هم به مردم برسد و هم پیش راه همین روند شوم گرفته شود. حالا خوشبختانه ما در اکای امروز معذرت میخوام از خودتون بریدم. حالا در اینجا درباره همین عیناً افراطی شدن جوانان حرف زده و می از مسجد مثال آوردید، از منبر، از تلویزیون گفتید. خوب است که یعنی شما راه حل رو با دادن منبر آزاد با ژورنالیستانی هستید که یعنی از دین آگاه هستند و میتوانند جوانان رو متقاعد سازند که با این راه رفتن در کار یا با این نه فرضاً، اگر من درست فهمیده باشم. حالا این را بینید که من همینجا میخوام سوال کنم که در حال حاضر عموما به جامعه تاجیک اساسا با افکار قشر جوانان ژورنالیست که چقدر تاثیر دارد؟ آیا ما میتوانیم گفت که همین ژورنالیست که میتواند جوانان را تربیت کند و با آن راهی که ضرور هست سفربر کند؟ متاسفانه ما تلویزیون رو میمونیم، رادیو رو میمونیم، گازت و سامانه‌های که در تاجیکستان فعالیت میبرن گوش میکنیم. 30% حرفشان از تبلیغ حکومت است، از تبلیغ شخص اول است. من فکر نکنم که ما در این شرایط توانیم جوانان را به دیگر خیلی تربیت کرده توانیم. عموما تاثیر همین ژورنالیست که چی باید کرد که ژورنالیست که تاثیر داشته باشد به بالای مردم، یعنی تواند که حقیقت را بازگو شود. یکی از وظیفه‌های اساسی همین ژورنالیستی که به وجود آوردن اعتماد است، اعتماد بین رسانه و جامعه. هر وقتی که همین اعتماد به وجود بیاید، مردم گپ ژورنالیستی اون رسانه را گوش میکنند. اما تا زمانی که اعتماد به وجود نمی آید، فرض کردیم همین منبرهایی که ما گفتیم که ما در تاجیکستان حدود 450 اگر مسجد جامعه داشته باشیم، من تعدادی دقیقا نمیدونم اما در مجموع شاید هم 450 500 مسجد جامعه داریم فکر میکنم، مسجد جامعه و جامعه مرکزی. اما از زمانی که به صورت رسمی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان توسط کمیته دین برای امام خطیبان موعظه می نویسد و یا اینکه امام خطیبان موعظه های اینها را می خوانند، اینها چی می گویند خدا خودش بهتر می داند. من در زمان دانشجویی سال 2003-2008 یک همسایه داشتم. من این را فاش میکنم. همسایه داشتم. همسایم در کمیته امنیت کار میکردم. بعد یک وقت خلاصه چندین مجموعه خطبه ها را آورد. خطبه ها برای امامان. این گپی سال 2003-2008. من یک مدت خطبه های اون اصلاح میکردم. اون بنده خدا میگفت که من یک آدمی عادی از دین بیخبرم، اما برای من وظیفه گذاشتگی که برای امام خطیبا موعظه بنویسم. من خیلی میترسم که در بعضی موردها از نگاه اعتقادی اشتباه نکنم و این اشتباه من باعث لغزیدن جوانان و اون کسایی که از پشت امامان نماز میخوانند لغزیدن اونها نشود که هم من در آینده جای خوب نباشد و هم
تاجیکستان یک چی شود، به یک صحنه دیگر تبدیل یابد. اون بنده خدا همین گپ‌ها را میگفت این کار را برای خدا کن. گپ بین خودمان، بله. این 20 سال نمیدونم اون بنده خدا حال زنده هستن یا که نیستن. زنده باشن خدا حفظشان کنه، و اگر در قید حیات نباشن خدا رحمتشان کنه. آمین. اما این سال 2003 و 2008 این گپ ها بود که پنهانی موضوع ها را به امام خطیبا میفرستادن. اینا مردم نمیدونستن. مردم بله. خیلی گوش میکردن. مثلا تا سال 2012 تا سال 2013 مردم به امام خطیبای ما خیلی باور داشتن و میدیدیم که مسجد وقتی خطبه یا که پیش از خطبه الکی نصف از مسجد پر شدگی. اما بعد از اینکه به طور رسمی کاغذخوانی سر شد در منبرها، روز تا روز اعتماد مردم نسبت به حکومت کمتر شد. و حالی هم اگر یک رسانه بیاید که در واقع دردها را با زبان دیگر به مردم بفهماند، یعنی دردهای جوانان را با زبان خود جوانان بفهماند، دردهای بزرگسالان را با زبان خود بزرگسالان بفهمانند، دردهای مادرها و خواهرای ما را با زبان خود مادرها و خواهرای ما بفهمانند، اون وقت وضعیت فرق میکند. اون وقت اون طرف هم آدم هست، شعور داره، عقل داره، میفهمه که کی چی میگوید و این سخنهایی که از جانب این رسانه‌ای که مورد اعتمادش قرار گرفته است به نفع او است یا که به ضرر او. اونا هم میکشن در ترازوی عقل خودشان اینا را سنجیده و بر میکشن. به همین خاطر من پیشنهاد من این است که به همین گروه های مخالفین چی پیمان ملی باشد و یا اینکه چی گروهی بسیار و یا اینکه چی وطندار و دیگر همین گروه های مخالفین هم باید یک گروه تبلیغاتی که واقعا هم تبلیغات علیه تروریسم باشد، علیه افراطگرایی باشد و افراد آگاه را بیارن سر منبر حداقل هفته یک بار و در این باره صحبت کنند. حالا که ما میبینیم شکر خدا برنامه‌های این عزیزان هم به صورت آنها نفر برنامه‌های اینها را میبیند، هیچ ضرر ندارد که یک برنامه اینا هم یک برنامه خودشون را بخشن و یا یک قسم برنامه‌های خودشون را بخشن به تبلیغ و راهنمایی جوانان تا اینکه از لغزیدن به گروه‌های افراطی و به گروه‌های افراطگرا و تندگرا دائمین باشند. این هم خدمت به خود جامعه می شود و هم خدمت به ملت می شود و هم خدمت به دولت می شود. خیلی خوب، مصلحت خوب دادید. البته این رو به نوبت میگیرم و حرکت میکنم در هفته های نزدیک در برنامه خود یکی از استادانی که آید به دین و شریعت عموما معلومات و آگاهی دارند تا حرف گفته باشند، این را حتما در برنامه خودم من راه اندازی خواهم کرد با تیم خود، با تیم همین 60 دقیقه، تیم یوتیوبی پیمان لیف. ما این رو به نوبت میگیریم. این گفته های شما حتما که اجرا خواهد شد در جانب ما. امیدوارم که دیگر رسانه ها در ما میگیم رسانه های مخالفین این را هم راه اندازی خواهند کرد. برای چی این حرفا رو میگم؟ برای من شخصا یک تاجیک دردناک از وقتی که یک هموطنی من نام دارد با تروریست و میره در گوجه انتحاری میکنه و مردم را قربان میکنه. این برای من دردآور و ننگین است. من برای این دلم میسوزد، برای خودم، برای مردمم، برای امت، همه قربانیان. و نمیخوام که ملت من چنین نقش در جامعه عموم در حیات داشته باشد. حالا اینجا شما از مخالفت حرف زدید، از رسانه های مخالفان گفتید. عموما حال شما ژورنالیستیک رو در مخالفت چه خیلی ارزیابی میکنید؟ یعنی ما ژورنالیستیک داریم در داخل حالش رو بیان کردید و ژورنالیستانی داریم در خارج در مخالفت. اگر در مخالفت هم نگوییم در خارج هستن نفر در البته برای که اختلاف نظر با حکومت دارن بیرون از تاجیکستان قرار دارن، اگرچه به این یا اون گروه سیاسی پیوستن یا نپیوستن یا مستقل هستن فرق نداره.
عموما نظر شما به ژورنالیستی که در خارج است و با حکومت از نگاه اندیشه مخالف است، در فعالیت امروزه آنها رو چه خیلی ارزیابی میکنید؟ یعنی چی باید، چه خیلی باید باشد؟ عموما در همین 10 سال یا 5 سال گذشته در ژورنالیستانی که در خارج بودن چیکار کردن و آینده چیکار باید کنن تا تاثیر اندیشه خود را بالای قشر جامعه، قشر نظر آزاد اندیشی خود را بالای مردم شناسایی کنند، بالای مردم کمی تاثیر داشته باشند. سلامت باشید. متاسفانه در 3 سال اخیر وضع در بین ژورنالیستانی که در خارج کشور قرار دارند وضع روز تا روز تیره‌تر شده است و روشن‌تر نه. یعنی از یک رو اگر که ما 2 تا 3 سال پیش خیلی هم فعال بودن، اون هم ژورنالیستای ما فعال به این انگیزه و یا اینکه به این امید بودن که ما اگر سخت کار کنیم، اگر بهتر کار کنیم، اگر خوبتر کار کنیم، اگر صدامون بلندتر باشد، در تاجیکستان گوش شنوا پیدا می شود. و تا زمانی که حکومت به ولایت مختار کوهستان بدخشان، به پامیر و دیگر شهر و ناحیه‌های آن یورش نبرد، یورشی که مردم را قتل عام نکرد، مردم خیلی انگیزه داشتند، و خصوص ژورنالیستان خیلی انگیزه داشتند و تلاش میکردند چی با شکل صورت خودشان به صورت علنی و آشکار و یا اینکه چی پشت صحنه ها حضوری گسترده تر داشتند نسبت به این 1 سال اخیر. متاسفانه در سال 2023 بیان که بعد از نیمه 2022 و 2023 این روند خیلی هم از بین رفت و یا اینکه خیلی هم این روند سست شد. ما حضور ژورنالیستان را کمتر دیدیم، ما انگیزه در وجود ژورنالیستان و در خبرنگاران و در عموم در فعالان جامعه مدنی کمتر دیدیم. ما اگر در سال تا می سال 2022 اگر روزانه در مجموع در بین مخالفین 10 برنامه پربیننده داشتیم که ماهانه تعداد بیننده های اونها از 10 میلیون عبور میکرد، در سال 2023 متاسفانه 5 برنامه چنین پربیننده نداشتیم، چون که انگیزه و امیدها کم شدند. امیدها به خاطر تغییر در داخل حکومت تاجیکستان کم شدند. انگیزه ها از یک طرف، امیدها کم شدند. از یک طرف اون عزیزان بدخشانی ما که قسما قتل عام، قسما بازداشت و قسما زیر فشار و یک قسم هم مجبور به ترک وطن کردند، خیلی ها را ناامید کرد در بین مخالفین. از یک سو از سوی دیگر وقتی که اون عده از اون عزیزان هم به کشورهای اروپایی اومدن و از احوال ما با خبر شدن، یعنی ما هم در اینجا با همون روحیه ناخوب و یا اینکه روحیه خیلی هم ناسالم به استقبال اونها رفتیم. ناسالم به این معنا که بدون انگیزه، بدون امید به برگشت، بدون امید به تغییر، بدون امید به نمیدونم چپا کردن حکومت امام علی رحمان. این چیز خیلی ها را راه افتاده کرد. در نیمه سال 2023 و یا اینکه انیخترش سپتامبر سال 2003 وقتی که پرزیدنت امام علی رحمان به کشورهای اروپایی بخصوص آلمان سفر کرد، این وضعیت با همون ضرب یک تخم تغییر کرد. همون یک تخم و یا اینکه چند تخمی که اون عزیزان بالای اون زدن، بالای ماشینش زدن و هیاهویای و یا اینکه اعتراضهای گسترده که در دیگر منطقه های آلمان برگزار شد، این وضعیت را کمی تغییر کرد، برای مردم انگیزه داد، برای مردم کمتر امید داد، اما این هم بسنده نبود. بسنده به این خاطر که در همان زمان ما 2 تا عزیزانم، یکی از نزدیکترین آدمان به رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، یعنی همین عبدالخلیل خالقزاده در نظر دارم که خیلی هم دعوا داشت و در کتابشم مالامال گفتگی هست که من یک
دوستانی نزدیک و یا اینکه برادر رو نمیدارم دیگری سید مومن یتیموف هستم و برادر عزیز فلان وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده هستم. بله. اما با وجود این دو نهاد برای رها دادن، برای آزاد کردن، برای بی‌ضرر کردن تأثیر دیگران علیه این فرد کاری کردن نتونستن. و یا اینکه شاید پشت پرده اونها هم دخیل بدن، ما این را نمیدونیم. اما در ظاهر اونها برای نگه داشتن و یا اینکه حفظ کردن این شخص که یک عمر به گفت نان و نمک خورده بودن بین هم، کار کردن نتونستن در برابر ماشین ظلم، ماشین استبداد، ماشین غیر عدالت و یا اینکه ناعادلانه حکومت امام علی رحمان. و بعدتر وقتی که استاد رستم قادر را بازداشت کردن و اونها را پشت درهای بسته بردن و نمیدونم زدن، کفتن، زیر فشار قرار دادن و دیگر، هر وقتی که این خبرها و یا اینکه خبرهای جزئی هم از احوال اونها به رسانه ها درج میشد، در رسانه ها درج میشد، این انگیزه را یک بار دیگر انگیزه را اپدیت نمیدونم ابنویت کرد یا که ریفرش کرد به گفته انگلیسا. و این انگیزه باز دوباره همون انگیزه خاموش شد. در حال حاضر در اول سال هم این انگیزه تقریبا که خیلی کم دیده میشه. در بین عزیزان اگر صحبت کنیم، ما با عزیزان این انگیزه چپه کردن امام علی رحمان، انگیزه نمیدونم تغییر دادن، انگیزه دیگر، انگیزه های خلاصه ما انگیزه های خوب به خاطر برگشتن با سری بلند به تاجیکستان خیلی کم داریم. اما یک امیدها رو زنده کرد. امیدها رو به این معنا همین قراری و یا اینکه فرمانهای امام علی رحمان در برابر تغییرات و یا اینکه از وظیفه پیش کردن قسم از مقامات قدرتی، رهبران مقامات قدرتی در ولایت ختلان به خصوص در منطقه کلاب، یک بار دیگر طی این 3-4 روز اخیر خیلی ذهنها را برای پرسجو در این ساحه مشغول کرد. و حالا مردم میپرسن که چرا محض در منطقه کلاب یک باره تمامی و یا اینکه رهبران نهادهای قدرتی برکنار کرده شدند. این از یک سو ذهنها را مشغول کرد، از سوی دیگر این امید را هم با وجود آورد که شاید یکی از منطقه هایی که میتواند تغییر به وجود بیارد همین منطقه کلاب بود و ترکیشی که رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان چند روز پیش ماشینش ترکید و خودش هم دستش شکست و یا اینکه دستش زخمی شد، این هم یکی از نشانه بود در شهر کلاب. بله، اینها همش یک پیام هایی هستند که مردم این پیام ها رو دیده یک نوع انگیزه از نوع میگیرن که مردم در منطقه کلاب بیدار شدند و یا اینکه نسبت به دیگر منطقه ها بیدارترند و چون این منطقه در سر قدرت آوردن امام علی رحمان خیلی هم نقش داشت، به حال وقت بالای خودشان ظلم و ستم از حد گذشته است، این منطقه میتواند یک بار دیگر تغییرات وارد کند و به همین خاطر این یک بار دیگر بعضی انگیزه ها را بیدار کرده است و ما هم امیدواریم که نه تنها منطقه کلاب بلکه تمام مناطق تاجیکستان عزیزان دارد که میتوانند در تغییر دادن حکومت امام علی رحمان نقش آفرینی کنند. بهترین حرفا سلامت باشه دکتر امرالله. خیلی که میگن از ناامیدی ها بسا امید است، پایان شب سیاه سفید است. ما بر این باور هستیم و این حرفایی که شما گفتید برای امروز با بینندگان ما خیلی جالب بود. البته ما از این حرفای شما چیزای خیلی برای ما پرمنفعت گرفتیم. برای حرفای شما، برای آمدن شما، برای قبول کردن دعوت ما از شما خیلی منتداریم، سپاسگزاریم و باور دارم که در آینده نیست چنین گفتگوها بین ما و دیگر عزیزان راه اندازی کرده می شود، دوام می یابد و با همین عمل خود من و شما و دیگر دوستان برای ملت، برای کشور سهم خود را برای پیشرویش، برای آزادیش خواهیم گذاشت.
شما رو خوش آمدید میگویم اکا. برنامه ما متاسفانه 60 دقیقه بود، 60 دقیقه گذشت و آخرین حرفتان اگر چیزی گفتنی باشه دیگر مرحمت حرف به شما و با همین من با مردم خیر خوش میکنم. سلامت باشید. سلام و سربلند باشید و همیشه امیدها رو از دست ندهید. پایان شب سیاه سفید است. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بهترین دوستان عزیز، امروز مهمان ما بودند برادر ارجمند ما امرالله نظام، روزنامه‌نگاری که از برای آن که رسالت قلم خود را در تاجیکستان اجرا میکرد و حالا در کشورهای اروپایی قرار دارد، مسکون است و در اینجا هم با همون کسب و کار خود را دوام داده ایستاده است، به رسالت خود و به عهد خود وفادار است و میخواهد که همین مردم، همین ملت سربلند باشند و همین کشور آزاد باشند و چخیل که حرفایی که حالا گفتم و ما هم تکرار باز میکنیم که از ناامیدی ها بسا امید است، پایان شب سیاه حتما که سفید است. دوستان عزیز، همه شما را در پناه خدا میسپارم. با این برنامه ما با آخر رسید. ابونه شدم و شرح و کامنتاری نظرهای خود را نوشتم در زیر این برنامه فراموش نکنید و در شنبه آینده با هم امیدوارم که انشاءالله باز در این برنامه، در این افیر، در این استودیو وا میخوریم و در موضوعهایی که دیگر داغ روز هست بین ما و یگان مهمانی که شما میخواهید صحبت خواهیم کرد. با همین خداوند نگهبان همتون باشد. در پناه خدا.